أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے، رجلینی، دو لوگوں کے بارے میں، جعلنا لأحدہما، ان میں سے ایک کو دیا ہم نے، جنتینی، دو باغ، جنہ ایک، جنتین دو باغ، من عناب، کھجوروں انگوروں کا، وحففناہما بنخل، اور اس کی باڑ لگا دیا، اس کو گھیرا ہوا تھا، گھیرا ہم نے ان دونوں کو، کھجوروں کے ہم نے اس کے گرد باڑ لگا دی، وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے درمیان ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی پیدا کر دی، کلتا الجنتینی یعنی کہ وہ اپنا پھل دیا دونوں باغوں نے، آتت اکلہا، اور اس نے دیا خوب، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں کی، اپنا خوب پھل دیا، ولم تظلم منہ شیء، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دی خلالہما ان دونوں کے درمیان نہرا، ایک نہر، وکان لہ ثمر، اور وہ تو اس کے لیے بہت سا پھل تھا، ثمر یعنی پھل تھا، فقال لصاحبہ، پس کہا اس نے اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، جبکہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو بات انا اکثر من کا مالا، انا اکثر زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالا مال میں، یعنی تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، وعز نفرا، اور میں عزت میں نفری کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں، یعنی کہ میری اولاد بھی زیادہ ہے یا نوکر چاکر زیادہ ہیں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمُ النَّفْسِ، اور وہ ظالم تھا، اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنے والا تھا، قال، اس نے کہا، ما اظن، نہیں میں گمان کرتا یا نہیں میں سمجھتا، ان تبید هذه ابدا، کہ یہ کبھی بھی تباہ ہوگا، یعنی کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، میں نہیں سمجھتا، وما اظن الساعة قائمہ، اور میں گمان کرتا، نہیں سمجھتا کہ کبھی الساعة، کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، وَلَا رُدِدتُّ، اور اگر ردتُّ، میں لوٹایا گیا، اِلَىٰ ربی، اپنے رب کی طرف، لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں ضرور بضرور میں دیا جاؤں گا
अजिदन्ना यानी कि मैं जरूर दिया जाऊंगा, पाऊंगा, खैर मिन, इससे बेहतर, मुनकलबा लौटने की जगह, यानी इससे बेहतर मुझे वहां पे मिलेगा। कॉल लहू साहिबहू, कहा उससे उसके साथी ने, वह हुआ युहाविर, जबकि उससे बातचीत कर रहा था, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब, क्या तू कुफ्र करता है उस जात से, खलक़क जिसने पैदा किया तुझे, मिन तुराब मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफा फिर नुतफे से, सुम्मा सव्वाक रजुला फिर उसने बड़ा कर दिया तुझे, सपाक सवार के पूरा एक मर्द तुझे खड़ा कर दिया, यानी उसने तुझे ठीक ठाक आदमी बना दिया। लाकिन अल्लाह रब्बी, और जबकि मैं नहीं, मैं तो या समय लाकिन अन अना है, लाकिन बन गए लाकिन, लेकिन मैं हूँ अल्लाह, मैं तो ये कहता हूँ हूँ अल्लाह, वो मेरा रब्बी, वो मेरा रब है। वला उशरिक भी रब्बी अहदा, और मैं नहीं शिरक करता अपने रब के साथ, अहदा किसी का भी नहीं शरीक करता अपने रब के साथ किसी को भी। वलौला इस दखलत जन्नत कुल तमाशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, वलौला, और अगर, और क्यों नहीं, इस दखलत जब तू दाखिल हुआ, तो क्यों नहीं जब तू दाखिल अपने बाग में, कुल तो क्यों नहीं तुमने कहा, माशा अल्लाह, यानी कि जो चाहे अल्लाह वही होता है जो चाहे अल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की मदद के सिवा कोई भी ताकत नहीं, यानी वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, उसके सिवा कोई ताकत है। इन तरानी अना अक़ल्ल मिनका मालन वलदा, इन तरानी, जब अगर तू, तरानी मुझे, तारा तू देखता है, नी मुझे, जब तू अगर तू मुझे देखता है, अना अक़ल्ल कि मैं कमतर हूँ, अल्लाह अक़ल्ल अलिफ आगे पर तो ये ज्यादा हो गया मफहूम, यानी मैं तुझसे ज्यादा कमतर हूँ तुझसे, मिन का तुझसे, मालम वलदा माल में और औलाद में। फ़असा, बस उम्मीद है या करीब है कि रब्बी मेरा रब, अन यूतियानी कि वो दे मुझे, यूतियानी वो दे दे मुझे, खैरम मिन जन्नत, खैरम बेहतर, मिन जन्नत को तेरे बागों से, तेरे बाग से बेहतर मुझे दे दे, वयुरसल अलैहा, और भेज दे उस पर, हुस्बाना, यानी ये कोई अजाब, हुस्बाना मिनस, आसमान से अजाब, हुस्बाना का मतलब हिसाब से, यानी किसी के करतूतों की वजह से जो उस पर अजाब आए, उसके बुरे करतूत, तो उसको हुस्बाना का, यानी कि बुरे करतूतों की वजह से उसका अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब लिया उसका, तो यहाँ पे आसमान से कोई भेज दे कोई अजाब, और तुस भी हसाईदन ज़ाला, और तो हो जाए वो एक साफ मैदान, चटियल मैदान वो हो जाए। आओ युस्बिह माऊहा, या कि वो कर दे उसे, माँ उसका पानी, माऊ उसका पानी, गौरन बहुत गहरा, यानी सुखा दे पानी को, गहराई में ले जाए। फलन तस्तती लहू तलबा, और हरगिज नहीं तू इस्तात रखता कि तू उसकी इस्तक़ालत, लहू तलब उसको वापस लाने की, यानी कि उसके पानी को लाने की तू इस्तात नहीं रखेगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे हमें दो लोगों की मिसाल दी है। जब हमने देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हमने जैसे पहले देखा है कि जहाँ पे कुफार को अपने मुसलमान जो बेचारे गरीब लोग थे, मुकाबले अपने अमवाल पे और उन पे, अपने माल और दौलत पे और अपनी औलाद पे बड़ा फख्र किया किया करते थे। इसी बिना पर अपने मुसलमानों को हकीर भी समझते और मजलिस में उनके साथ बैठना तक पसंद ना करते, जैसे हमने कल पढ़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये यहाँ पे एक किस्सा बयान फरमा कर ये समझाया कि ये चीज़ें फ़ख्र के लायक नहीं है, क्योंकि एक लम्हा में इंसान जो है फ़कीर है वो गनी हो सकता है, और गनी है वो फ़कीर भी हो सकता है। दुनिया में अगर कोई फख्र की कोई चीज़ है तो वो है अल्लाह की अताअत और उसकी इबादत, और उनमें ये फुकरा जो तुमसे आगे हैं, कहीं ज़्यादा उनको ये एजाज़ हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे ये मोमिन और काफिर की दो, यहाँ पे दो उनको बयान करके एक मिसाल बयान फरमाई है कि दो आदमी थे, उनके नाम वगैरह अल्लाह ताला ने ज़माना बताया, नाम इससे क्योंकि मकसद है कि उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होता। उनमें से एक को जो काफिर था, अल्लाह तबारक व तआला ने अंगूरों के दो बाग अता किए जो बहुत ही खूबसूरत तो नफावर थे। अंगूरों के बागों को अल्लाह तबारक खजूरों से घेर रखा था, दोनों बागों के दरमियान खेती भी थी, दोनों बागों के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नहर भी चल रही थी, तो बागों और खेतों को पानी में कोई कमी ना थी। चुनाचा दोनों बागों ने पूरी पैदावार दी और किसी किस्म की कोई कमी नहीं की। यहाँ हम देखते हैं कि ये वदरिब लहुमा रजुलैनि, अल्लाह तबारक मिसाल देता है उनके लिए दो जो लोगों की, उनमें से एक को हमने, यानी जो काफिर था उनको जन्नतैन दो बाग दिए, मिन, असल में ये बाग अंगूर का ही, मिन अनाब, असल में बाग अंगूर का है। फफना हुआ बिनख्त, उसकी बाड़ जो है यानी बाउंड्री वॉल जो है वहां पे
کھجور کے درخت ہیں، ان کے بڑے بڑے مجھے کھجور کے درخت لگا دیے، تو اس کی وجہ سے اس کی حفاظت بھی ہو گئی، وہ جو ہوا وغیرہ بھی آئے گی تو کوئی تو اس کو آن دیا کہ اس کو یہ باڑ روک لیں گے تو اس کا کوئی انگوروں کا نقصان نہیں ہوگا۔ وجعلنا بین، اور ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ نے زرع، یعنی کہ اس میں کھیتی بھی، یعنی اس میں ہو سکتا ہے کوئی سبزیاں لگاتا ہو یا کوئی اور جو بھی جہاں پہ سبزی ہوتی ہے کوئی جو بھی کھیتی، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درمیان لگا دی، اور وہ دونوں دونوں باغ خوب پھل دیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی ولم تظلم، کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ وفجرنا خلالهما، اور ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر بھی جاری کر دی، یعنی پانی کا اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے لیے ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہوا، کان لہو، اور خوب اس کا وہ اس سے وہ پھل ملا کرتا تھا اس کو وہاں پہ، یعنی کہ اس کے لیے خوب ہی پھل تھا۔ اس پر وہ اپنے ساتھی سے اس نے کہا کہ ساتھ آپ جب اپنے ساتھی کو لے کے گیا اور باغ میں چلتا جا رہا اور اپنے پھلوں کو اور ان کو دیکھتا جا رہا، تو وہ جب داخل ہوا اپنے باغ میں تو وہ اپنے نفس پہ حضور، یعنی کہ انسان پھر مغرور تکبر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سمجھے وہ اپنے نفس سے ظلم کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اپنے نفس سے ظلم کرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا، ما اظن، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے ان تبید ہی ابدا، کہ یہ کبھی بھی تباہ ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ، یعنی یہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو باغ ہے، یہ اس نے میں نے اتنا اپنی پلاننگ سے بنایا ہے، اس کو باغ بنایا ہے، اس کے پانی کے بھی مسئلہ نہیں ہے، باؤنڈری وال اس کو لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کبھی برباد ہوگا ہی نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ ہی باغ رہے گا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کبھی کوئی قیامت بھی قائم ہوگی، وما اظن الساعة قائمہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، اور اگر قیامت آئی بھی، وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو ضرور میں ضرور اس سے بھی بہتر جگہ میں لوٹایا جاؤں گا، یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر قیامت آئی بھی، پہلی بات تو آئے گی بھی نہیں، لیکن اگر آئی بھی تو پھر جو ہے اس سے بہتر جو ہے وہ اس جگہ میں لوٹایا جاؤں گا، اس کے ذہن میں یہ ایک کہہ دیں کہ ایک ذہن میں بیٹھی بات ہے کہ سارے میری پلاننگ ہو رہی ہے، کبھی ایسی پلاننگ ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ میں نے اتنی اپنے علم سے اور اپنے محنت سے باغ بنایا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ، کیونکہ وہ وہاں پہ نہ ہی وہ آخر تو وہاں حساب کتاب کا قائل تھا نہیں، اس نے یہی کہہ دیا کہ جو لوگ قیامت کہتے ہیں وہ کبھی آئے گی بھی نہیں، اور اگر مان بھی میں لوں کہ اگر قیامت آئے گی تو وہاں مجھے ان باغوں سے بہتر باغ ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ہی مجھے یہاں سب کچھ ملا ہے، اس لیے اس زندگی میں مجھے بدرجہ اولا اس سے اچھی نعمتیں ملیں گی۔ یہ ہمارے یہاں آج کل بھی یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ فطور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نوازا ہوا ہے تو وہ سمجھو کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں دنیا کی زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں، یہ تو آپ سے فرمانا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر زندگی ایک دنیاوی دنیا کا جو مال و دولت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اگر کوئی حیثیت رکھتا تو کافر کو کچھ بھی نہ دیتا، جیسے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اصل قیمتی، یہاں تو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں یا اس کے حکم پہ نہیں چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخالفت زیادہ کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں زیادہ دیا ہوا ہے، یہ ان کا امتحان ہے، تو یہاں بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا جو مجھے یہاں ملا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی اچھی اچھی نعمتیں ملیں گی، اور وہ ہوگا یہی کہ جب مجھے یہاں ملا تو وہاں بھی یقیناً ملے گی، اور یہ جو یہاں بھی ایسے لوٹا پٹا گھوم رہا ہے کچھ نہیں مل رہا، تو جس پہ اعتماد کر رہا تو اس کو وہاں بھی کچھ بھی نہیں مل رہا، اس کی یہ بات سن کر پھر اس نے یہ کہا کہ قال له صاحب اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس نے کہا کہ تو یہ جو کہہ رہا ہے ساتھی سے کہ تو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، بالذی خلقک من، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی ایک دم آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر تمہیں نطفہ سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں پورا ایک ٹھیک ٹھاک بنا کے انسان کھڑا کر دیا، تو کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ اس نے اللہ کی ہستی سے کوئی انکار تو نہیں کیا، بلکہ اگر ہم اوپر دیکھیں تو اس نے جیسے کہا وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، صاف چلتا ہے کہ اس نے اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے وجود کا قائل تو تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے جو ساتھ نے اس کو کفر باللہ کا مجرم قرار دے دیا، اس کی وجہ اصل میں یہ کہ کفر باللہ محض کوئی اللہ تبارک و تعالی ہستی کے انکار کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ تکبر ہو گیا، فخر و غرور و انکار آخرت بھی اللہ کے کفر سے ہے، یعنی جس نے یہ سمجھا کہ بس میں ہی ہوں، میری دولت اور شان و شوکت کسی کا عطیہ نہیں ہے، بلکہ میری قوت اور قابلیت کا نتیجہ ہے، اور میری دولت لازوال ہے اور کوئی مجھ سے اس کو چھیننے والا نہیں ہے،
किसी के सामने मुझे हिसाब देना नहीं है। और अगर अल्लाह को मैं मानता भी है तो मैं इस वजह से मानता है कि एक वजूद की हैसियत से मानता है, अपने मालिक और आका और फरमा रवा की हैसियत से नहीं मानता। हालांकि ईमान बिल्ला जो है इसी हैसियत से अल्लाह को मानना है, ये नहीं कि भाई एक हाँ जी अल्लाह तबारक ताला है और मान लिया, उसके ना कोई बात मानी जाए ना कोई और, ना क़यामत पे यकीन। तो इसने क़यामत का भी इनकार किया और इस बात को भी हम समझा कि ये मेरा बाग है जो मेरी माल दौलत है हमेशा हमेशा रहेगी, उसने कुफ्र किया। तो यहाँ उसको कुफ्र से तशबीह दी गई है कि उसने यहाँ पे कुफ्र किया, इसलिए उसने कहा कि तूने क्यों यहाँ पे तूने उसके साथ कुफ्र किया, क्यों फिर आगे बता दे, वला उला इस दखल जन्नत खुलत माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तूने ऐसा क्यों नहीं किया कि जब तू इसमें दाखिल हुआ तो तूने क्यों नहीं कहा कि और उसने फिर ये यहाँ ये बताया ना, मैं थोड़ा तुम्हारा, लाकिन हु अल्लाह रब्बी वला उशरिकु रब्बी अहदा, और लेकिन मैं जो हूँ वो मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा रब तो अल्लाह है, और मैं किसी को अपने रब के साथ शरीक नहीं करता, मैं तो किसी को भी उसके साथ शरीक नहीं समझता, तो मैं तो उसी एक रब का मानने वाला हूँ, उसी के साथ मेरा सा मामला है, और सब कुछ दिया वो उसी का, और वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ फिर बताया जाता है कि अगर मैं जो हूँ वो तो मैं तो किसी के साथ शिरक नहीं करता। तो असल में यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया, लाकिन लाकिन अना है ये, लेकिन मैंने में तुम रुको करते रहो तो करते रहो, लेकिन मैं जुल्म को कभी नहीं करूंगा, बल्कि वो अल्लाह ही मेरा रब है, और अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा। इससे ये पता चलता है कि उसका साथी जो था वो मुशरिक था। अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कलमात सिखाए जिनमें परेशानी और बेचैनी के वक्त पढ़ा कि मैं कहा करूं, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिक बिही शैआ, यानी अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाती। तो ये उसके मेरे पास है कि परेशानी हो तो ये अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिक बि रब्बिही शैआ, तो ये भी से परेशानी अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देते हैं। और फिर जब उसने कहा कि जब तू दाखिल अपने बाग में दाखिल हो, तूने ये क्यों नहीं कहा कि जो अल्लाह ने चाहा, कुछ कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद के अलावा, और अगर तू मुझे देखता है कि यानी कि इतने अल्फाज तूने क्यों नहीं कहे, वालौ दाज दखल जन्नत कुलत माशाअल्लाह ला कुव्वत बिल्ला, यानी कि जब इंसान जब चाहे यानी जब भी मालूम कि आदमी को अपनी कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे ये कलमात कहने चाहिए, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या हुरैरा मैं तुम्हें अर्श के नीचे जन्नत के खजानों में से खजाना बताऊं? तो मैंने कहा कि हाँ, आप और मेरे माँ बाप कुर्बान। तो फरमाया तुम कहो ला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तो ये ये ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, और फरमाया कि ये जो है वो अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया कि ये अगर तुम पढ़ोगे तो नजर यानी अर्श के नीचे, यानी कि तुम्हें जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत, तो ये कहते हैं कि अर्श के नीचे से खजाने में से अता किए गए। कहाँ तक ये बात है, दोस्त के कुछ लोग कहते हैं कि अर्श का लफ्ज़ निकाल दें तो सही है, वरना कहते हैं कि जी अर्श का लफ्ज़ भी इसमें शायद शामिल है, सही बुखारी में तो अल्फाज यही हैं। बहरहाल कहा ये कि ये कहना चाहिए जब भी किसी को कोई अच्छी चीज लगे, और किसी तो ये कहने से नुकसान भी नहीं होता, अल्लाह वो बचा रहता है। फिर उसने कहा इन तरानी अक़ल बिन का मालूम वाला, अगर तू मुझे देखता है कि मैं तुझसे कम हूँ माल और औलाद में, यानी इन दोनों चीज में अगर तू मुझे देखता है कि मैं तुझसे कम हूँ, तो फिर ये वो बता रहे हैं कि फिर अफासा रब्बी अन यूत यानी खैर मिनहा, कि वो करीब है, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर अता फरमा दे, और इसका जो तुम्हारा बाग है अयूश अलैहिस्सलाम में नस्मा, तो उस पर कोई आसमान से तो अजाब भेज दे, यानी कोई अल्लाह तबारक व ताला उसका आसमान भेज दे और चटियल मैदान बना दे। और फिर या ये हो सकता है कि उसका जो पानी है वो अल्लाह तबारक व ताला उसको ले जाए, उसको इतना गहराई में पानी चला जाए कि बस तेरी बात जो नहर जो बह रही है वो सारे खुश्क हो जाए, तो तू कुछ भी ना कर सके, तो तेरे हाथ में तो कुछ भी ना रहे। तो ये उसको कहा गया है कि तूने जो है वो नाशुक्री की है, तो फिर जब तुम्हारे साथ जो है वो ये होना अगर ये अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे जो चाहे, तो मुझे जो गुर्बत और फकीरी के जो ताने दे रहे होते हैं, इससे कोई बैद नहीं कि अल्लाह ताला उसके हालात उसके बरस कर दे, और तुझे तुम्हारे बाग से मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमा दे, और तुम्हारे बाग पर कोई आफत नाजिल कर दे तो जो उसको ये अक्सर ख़त्म कर दे, और उसे ऐसा चटियल बयान बना दे कि जिसमें कुछ चीज़ हो ही ना। तो इससे हमें समझते हैं कि इस किस्से से हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है जिसमें हमारे लिए सबक भी है यार, हम इससे नताइज भी निकाल सकते हैं कि जैसे बागों का उगाना, उन्हें फल और फूल से बावर करवाना, सब अल्लाह तबारक व तआला के काम है।
जैसे सूरह वाक़ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अफ़रअयतुम मा तहरुसून, फिर क्या तुमने देखा जो तुम कुछ तुम बोते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम उसे उगाते हो हम ही उगाने वाले हैं। लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून, अगर हम चाहें तो ज़रूर से रेज़ा रेज़ा कर दें, फिर तुम ताज्जुब से बातें बनाते रह जाओ। इन्ना मुग़रक़ून बल नहनु महरूमून, बेशक हम तो तावान डाल दिए गए, बल्कि हम बेनसीब हैं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहें दे देते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी है, जिसको जो चाहे अता कर दें। दूसरा इस पे ये है कि जो सबक हमें मिलता है कि भरोसा जो अल्लाह तबारक व ताला पर रखना चाहिए, ना कि माल और दौलत पर। ये माता परस्ती के बजाय अल्लाह पर कामिल यकीन रखना चाहिए। दुनिया हम देखते हैं तो ये तो जैसे बार बार कुरान फरमाया, तो धोखे की मता है, धोखे का सामान है। उस पर फख्र नाज करना कोई मायने रखता नहीं है, मगर होता है कि लोग इस पर बड़ा फख्र करते हैं कि मेरे पास ये है तो मेरे पास ये दौलत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां और इतने प्लॉट हैं। ये कोई फख्र करने वाली कोई चीज़ है नहीं। फिर से हमें से ये सबक मिलता है कि गरीब आदमी को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। तकब्बुर असल में ज़िल्लत और ख्वारी का सबब बनता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी गुरूर और तकब्बुर होगा। एक शख्स ने कहा कि हर आदमी ये पसंद करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो, तो क्या ये भी तकब्बुर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर तो हक को ठुकरा देना और लोगों को हकीर समझना है। यानी किसी शख्स को आप हकीर जाने कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, अपने आप को बड़ा समझना, और किसी भी गरीब आदमी को, किसी और को आप ये कम देखिए तो ना इसको अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छे जूते हैं, ना इसको कोई पूछता है, ना इसकी कोई हैसियत है, उसका आप हकीर समझे। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला के पास इसका दर्जा क्या है। किसी भी इंसान को बुरा कहने से या किसी को गाली देने से या पहले ही इंसान को सोच लेना चाहिए कि हो सकता है कि ये मुझसे, जैसे हम सूरह अज़ाब में पढ़ेंगे ना बाद में जब आएगा, तो ये फरमाया गया कोई किसी का कोई बुरे अलकाब से ना नवाजे, कोई औरत किसी दूसरी औरत को बुरे अल्फाज ना फंसे, कोई मर्द किसी को दूसरे को गाली ना दिया, उसके बुरा बुरा नाम ना निकाले। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के पास उसके ज्यादा उससे अच्छा रुतबा हो। हमें नहीं मालूम कि जिसको हम कह रहे हैं अल्लाह के सिवा तबारक सालम, उसका हमें क्या पता उसकी रातें कैसे गुजरती हैं। हमें क्या पता उसने जो अल्लाह से माफी मांगी और वो किस तरह कबूल हो गई हो, और हमें क्या पता कि हमारी कबूल हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए यहाँ भी ये बताया गया है कि किसी को हकीर ना समझे। हमेशा ये जहन में रखें कि अल्लाह तबारक व ताला के सामने हमें नहीं मालूम कि ये हमसे अच्छा हो। इसलिए किसी को बुरा, किसी के बुरे अल्फाज से पुकारना, और आजकल तो बुरे बुरे अल्काब निकाल के नामों से आवाज़ें देना, और ये किसी को चिढ़ाना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला सैयदा अबू मूसा अशरी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुझे एक कलमा ना सिखाऊं जो जन्नत के खजानों में से है?" मैंने अर्ज़ की वो क्या है, तो वो फरमाया वो खजाना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना है। तो ये भी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी रोज़ाना बार बार पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ के अता फरमाए और तकब्बुर से बचाए, किसी को हक़ीर समझने से बचाए। और इस पे हमें जो सबक मिलते हैं उस पे अल्लाह तबारक व तआला हमें गौर करने की, उसे समझने की, और उस पे सही मायने में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।